सुप्रभात दीदी। सुप्रभात। आस आस भितरକୁ आस। तुमे सबु कौन करिब? गोलीरे बस। बसी पड़। टिके बड़ गोल कर। ठीक अछि? बहुत सुंदर। दीदी। आज समस्ते जलखिया खाइच? दीदी। वर्तमान आमे देखिबा जे आमे पूर्वरु दल गठन करिथिले हाँ कि ना, तेणु चाल आमे नुआ दल गढ़िबा। ठीक अछि? दीदी। किए केउ दलरे रहिब आमे गतकाली आलोचना करिथिले। ठीक अछि? तेणु सेही गार पाखरे आमे दल विवरणी प्रस्तुत करिथिले एवं गार पाखरे रखिथिले जस्मिन ग्रुप। ठीक अछि? केउ माने जस्मिन ग्रुप रे अछंती? तनुषा, मधु, सामर्थ एवं बिहान। समस्ते गोटे पाखरे एकाठी बस। ठिया हुओ। वर्तमान एपटुकु आस। ठीक अछि? एबे नंदिनी, पंकज, भारत एवं हनी आस एठारे बस। मधु ताकु निय। तुमे समस्ते एपटे दल करी बस। ठीक अछि? एठारे बस। अछि। लोटस ग्रुप केतन, श्रेयस, गगन, अमूल्य एठारे बस। वर्तमान किए रहीगल? तुम दल केउटी? सेही दल दीदी। रोज ग्रुप जाओ सेठारे बस। तेणु समस्त दलंकर गोटे गोटे नाम अछि। ठीक? दलर प्रत्येक सदस्यंकर मध्य नाम अछि। जनकर ए आउ जणे बी, सी, डी। ठीक अछि? मु प्रत्येक दलरु जनकु देबी। एहाकु तमे लगाओ। कोनोसी आघात जेमिति न हुए। एहाकु तुम पोशाकरे लगाओ। तुमे जानिछ कि दीदी। केमिति पिने लगा जाए? दीदी। किए ए किए बी पाइल मते कुह। ठीक अछि? दलरे बसी रही टिके बड़ गोलेइरे बस। मु दल ए कु देबी कौन करिबाकु हेब। जेतेबेले मु एहाकु कहिबी तुमे बुझिजिब तुमकु कौन करिबाकु हेब। सचिन एहा कर। मधु एहा कर। नंदिनी एहा कर। मु कहिबी नाही। जेतेबेले मु कहिबी प्रत्येक दलर ए तुमे बुझिजिब कौन करिबाकु हेब। ठीक अछि? समस्ते बुझिल? तुमर किछि प्रश्न अछि कि? ना दीदी। खेलिबा एवं शिखिबा। करिबा एवं बुझिबा। वर्तमान तुम दलरे केउ माने अछंती जानि पारिल? समस्त ए हाथ उठाओ। बी ताली मार। केवल बी माने ही ताली मारिबे। सी नमस्कार कर। डी हाथ उठाओ। उठाओ। तुमे ताकु कहिबा उचित। ओके? बहुत बढ़िया। समस्ते एकाठी ताली मार। प्रत्येक दलर दलपति एबे मो पाखकु आस। एहा पाखरे रख। मु तुमकु कहिबी कौन करिबाकु हेब। एहा निय। तुमे सबु जिनिस नेल? ठीक अछि? तुमकु कौन करिबाकु हेब? तुम पाखरे हळदिया क्यूब अछि। केतोटी हळदिया क्यूबरे एहा हेब तुमकु करि देखाइबाकु पड़िब। पछरे मु कहिबी एहाकु कौन कुहाजाए। वर्तमान समस्त ए एहाकु मझिरे रख। येलो क्यूब्स को रख। सजाड़ी रखिबा परे केतोटी रहिला सी गणी कुह। डी तमे देख जेमिति समस्ते काम करुछंती। एहा एपरी रखा जाए। तुमे करि सारिलो कि? केतोटी हेला? गणिल कि? सी तुमे गणी कुह। 1 2 3 4 5 6 7 8 एही 9 दलर 10। 10 हेला। ब्लू रड अर्थ 10। तुमर 10 हेला कि? तुमर 10 हेला कि? तुमर 9टी हेला। दीदी। ठीक भाबरे गण। ठीक भाबरे सजाओ। ठीक अछि? एबे गणिबा। तुमर मध्य 10 हेला। आमे कौन पाइलु? आमे 10टी येलो क्यूब सजाई गोटे ब्लू रड पाइलु। एहा कौन? ब्लू रड। एहाकु आमे कौन कहिबा? एहा एक 10 एहा अटे। एक एकक। एहा एक 10 अटे।
तृतीय श्रेणी रे तुमे शिखिछ किपरि एक 10 बिड़ा करा जाए। हाँ दीदी। तुमे एबे कलो कि? हाँ दीदी। वर्तमान हाँ तुमको दीदी। आउ किछि अधिक जिनिस देबी। तुमको ताहा गणी ताहा केतोटी अछि कहिबाकू पड़िबो। तुममानक दलरे बैंकर किए? हाथ उठाओ। ठीक अछि, मु तुममानकू परे किछि खुचुरा देबी। वर्तमान तुमे हाथकू तळकू करि दियो। वर्तमान तुम पाखरे अछि। तुमे गणी मोड केते हेला कुह। मते ब्लू रड सब देई दियो। दीदी आम पाखरे 18टी अछि। वर्तमान तुम दलरे थिबा बैंकर तुमको खुचुरा देबाकू पड़िबो। जदि तुमे 10टी येलो क्यूब्स देबो, बैंकर तुमको केतोटी ब्लू रड देबो? एक बैंकर केउठारे अछि? मु एहा देबी। अधिका देबो नाही। तुमे एहाकू बदल कराओ। जोरे कुह, मु सुनी पारुनी। मो पाखरे 10टी अछि। मु तुमको खुचुरा देबी। मते गोटिए रड दियो। पचार। बैंकर माने ध्यानर सह देबे। तुमर 9टी अछि। गण एवं ताहाकू साहाय्य कर। तुमे केतोटी देल? आमे गणिबा कि? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। केतोटी एठारे अछि? 23। मु तुममानक पाखकू जिबी एमानकू पढ़ाइबा परे। 23। वर्तमान ब्लू रड पाखरे सजाओ। ताकू करिबाकू दियो। अन्य माने देखुथाओ। देख से कौन करुछि। जोरे पाटी करी गण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। ठीक अछि। एठारे 10टी अछि। आमे ए सबुकू गोटिए पाखरे रखिदेबा। एहा 10। एठारे केतोटी अछि गणी कुह? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। से ठीक भाबरे गणिला कि? हाँ, वर्तमान तुमे एहाकू गणी देखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10टी येलो क्यूब्स को दियो। आमे ताकू गोटिए कड़रे रखिदेबा। कौन हेला? 23। ना, केतोटी 10र बिड़ा तुमे कल? 2। एहा गोटिए 10 ओ एहा गोटिए 10। केतोटी एकक रहीगला? 3टी रहीगला। ठीक अछि। एहाकू आमे 10 टिकिया बिड़ा बोली कहू। जेतेबेले 23 को नै 10 टिकिया बिड़ा कलु, कौन पाइलु? 1 10 2 10। 1 एकक, 2 एकक, 3 एकक। स्थानीय मूल्य मैट्रे एहाकू किभଳି देखाइबा मु तुममानकू देखाइबी। ओके? ओके ठीक अछि दीदी। वर्तमान तुमे देखिपारुछ? एकक घर केउठी अछि? 10क घर। बहुत बढ़िया। वर्तमान तुमे एहाकू स्थानीय मूल्य मैट्रे रखी मते देखाओ। आम पाखरे केतोटी 10 अछि? आम पाखरे 2टी 10 अछि एवं 3टी एकक अछि। ताहले 23। 1 10 2 10 एवं 3 10। 23। ठीक अछि। एभଳି एक चार्ट प्रस्तुत करी आनिबाकू पड़िबो। ठीक अछि। मु तुममानकू चार्ट पेपर देबी। प्रत्येक दलको गोटिए लेखाई देबी। तुमे माने सुंदर भाबरे प्रस्तुत करी आनिबो। ठीक अछि। ठीक अछि दीदी। तुमे एहार चित्र मध्य करि परिबो। ओके? तुमर जेपरि इच्छा तुमे करि परिबो। मु तुममानकू नंबर देबी। ठीक अछि दीदी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଓକେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଶୁଭ ସକାଳ ଦିଦି। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆସ ଆସ, ବହୁ ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତେ ସତେଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାରରେ ବସ। ଏକ ବଡ଼ ଗୋଲେଇ କର। ସର୍କଲ ଟାଇମ୍। ଓ ତୁମେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛ? ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ହଁ ବହୁତ ଦିଦି। ବଢ଼ିଆ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ସହସ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିଥାଅ। ଓକେ? ତୁମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛ କି? ହଁ ଦିଦି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ନାଇସ୍। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛ। ହଁ ଦିଦି। ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଜସ୍ମିନ୍ ଗ୍ରୁପ। ଭେରି ନାଇସ୍। ସନଫ୍ଲାୱାର ଗ୍ରୁପ। ଗୁଡ୍। ଲୋଟସ୍। ଗୁଡ୍। ରୋଜ୍। ଭେରି ନାଇସ୍। ଯଦି ତୁମେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିବ, ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ସ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ସ ପାଇବ। ଓକେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି କି? ହଁ ଦିଦି। ତୁମେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଦେଖିଛ କି? ଉତ୍ସବରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଖାଦ୍ୟ, ପିଠା, ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ ମିଠା, ଥାଇପାରେ? ଲୁଗା ଦୋକାନ, ଆମର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ମିଠା, ଥାଏ ତାହା ଲୁଗା ମିଳିଯାଏ। ଦୋକାନ। ସବୁ ସେଠାରେ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଗପରେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପିଲା ଉତ୍ସବକୁ ଗଲେ। କେତେ ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିବେ? 12 ଜଣ। ମନେକର 12 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ଉତ୍ସବକୁ ଗଲେ। ଦୋଳି ଖେଳିଲେ, ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣି ଖାଇଲେ। ଖେଳିଲେ। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଥିବ ଓ ଶୁଣିଥିବ। ସେମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଲା, ବସ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଘରକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଚାଲିକରି ଯାଇଥିବେ ନା? ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଚାଲିଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କ'ଣ କଲେ? ଗଗନ କହିଲା, ଏଇ ନିକଟରେ ମୋର ମାମୁଙ୍କ ଘର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ କୋଠରୀ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି କୋଠରୀ ଦେବାକୁ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏକଥା ପଚାରିବା କି? ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଗଳି ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ, ତୁମେ ମିଳିମିଶି ଯିବ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କେତେଜଣ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିବେ, କେତେଜଣ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଆମ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ। ହଁ। ତେଣୁ 5 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଗଗନର ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ମାମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିଥିବେ? ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ଆସିଥିବେ, ସେ ପଚାରିଥିବେ, ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମର ବସ୍ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ରହିପାରିବୁ କି? ମାମୁଁ କ'ଣ କହିଥିବେ? ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବେ କି? ହଁ, ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବେ। ସେ ଗଗନକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ରହିପାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଏହି ଘରେ 9ଟି କୋଠରୀ ଅଛି। ଛୋଟ କୋଠରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇପାରିବ। କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବ କି? ତୁମେମାନେ ଡରୁଛ କି? ତୁମେମାନେ ରହିପାରିବ ନା, କି? ଦିଦି। ହଁ ଦିଦି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଭିତରକୁ ଆସ। କେତେଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ? 5 ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ମୁଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବି କି? ହଁ ଦିଦି। କେତୋଟି କୋଠରୀ ଏଠାରେ ଅଛି? ଏଠାରେ 9ଟି କୋଠରୀ ଅଛି। ମୁଁ ଏକ ଘର ପରି ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। କେତେ ଜଣ ପିଲା ଏଠାରେ ଥିଲେ? 5 ଜଣ ପିଲା ଏଠାକୁ 5 ଆସିଥିଲେ। ଜଣ। ଏଠାରେ କିଏ ଅଛ? ଜଣେ ଗଗନ, ଦିଦି ମୁଁ। ତାପରେ ମଧୁ, ସମସ୍ତ ପୁଅ ପିଲା। ଚାଲ, ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥାଉ। ହଁ ଦିଦି। ଓକେ? 5 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଘରେ ରହିବେ।
प्रत्येक कोठरी केते जण रहिबे जणे केतोटी कोठरी थिला 9टी 1 एक दुई तीन चारि 5 पांच। वेरी गुड आउ 4 जण पिला रास्ता रे आसुथिले सेमाने धीरे धीरे आसुथिले सेमाने मध्य एठाकू आसिबे सेमाने जानिथिले तांकर सांग माने एहा भितरु कोनोसी एक घरे अछंती सेमाने एठाकू आसिबे एवं कबाट ठक ठक करिवे सेमाने मामू को पचारिबे आमे मध्य एठारे रहिबु दया करी आमको मध्य रहिबाकू जागा दियंतु जागा थिला कि हाँ दीदी। 4 जण पिलांक पई आउ जागा थिला कि हाँ दीदी। से कोन कहिथिले गगन मामूଙ୍କର ଏକ ନାମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମ ଏକକ ମାମୁ ଥିଲା ଗଗନ ତାଙ୍କୁ ଏକକ ମାମୁ ବୋଲି ଡାକେ ଏହା ଏକକ ମାମୁଙ୍କ ଘର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖିବା କି ଏହି 5 ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି 4 ଜଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ 1 2 3 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କହିଲା ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜାଗା ନଥିଲା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ କ'ଣ କରିବା କିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ ଆମେ କୋଠରୀକୁ ଭାଗ କରିପାରିବା ନା ଆମେ କୋଠରୀ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଥିଲା କେବଳ ଜଣେ ପିଲା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରହିପାରିବ 2 ଜଣ ଏକାଠି ମିଶି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଏକ ନୂଆ କୋଠରୀ ତିଆରି କରିପାରିବା ଦିଦି ଆମେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ସବୁ କୋଠରୀ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲାଗି ସେପଟ ଘରଟି ମୋ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ଅଛି ବଡ଼ କୋଠରୀ ଅଛି ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ବୋଲି ସେ କହିଲେ ପିଲାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼ାଇଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଏଇ ଗଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଳି ଏଇ ଘରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଅଛି 9ଟି କୋଠରୀ 9ଟି କୋଠରୀ ଏଇ ମାମୁ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଘର ଅଛି 9ଟି କୋଠରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ତୁମେ କେତେ ଜଣ ଅଛ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ମାମୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କୋଠରୀ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଜଣକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ 10 ଜଣ କରି ଏକାଠି ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଗା ଦେବି ଆମେ ଏପଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେପଟ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏକଥା କହିବ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶି କେତେ ହେବ କୁହ 10 ସେମାନେ 10 ଜଣ ହେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅନ୍ୟପଟ ଘରକୁ ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏହି ଘରକୁ ଯିବେ ଏହି ମାମୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ପ୍ରଥମ ମାମୁଙ୍କ ନାମ ଏକକ ମାମୁ ଥିଲା ଏହି ମାମୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ରାଜୁ ମାମୁଁ କିଏ କହିବ ଆମ ପାଖରେ ଏକକ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମାମୁଙ୍କର ନାମ ଦଶକ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାକ ନାମ ଦଶକ ସମସ୍ତ 10 ଜଣ ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇ ଦଶକ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛ ତୁମେ ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି 10 ଟିକିଆ ବିଡ଼ା କରିଛ ତୁମେ 10ଟି ଏକକ ଏକାଠି କରି 10 ଟିକିଆ ବିଡ଼ା କଲ ସେହିପରି ଏଠାରେ ତୁମେ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରଖିଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ କେତେ ଅଛି 10 ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟି ପିଲା ଲେଖ ନାହିଁ ପରେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି କେତେ ଜଣ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ 10 ଜଣ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କି ନା ନା ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ଆଣିବା ହଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା ସେମାନେ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆସିବେ ଓକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଅଛି କି ନା କାହିଁକି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ 2 ଜଣ ଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଏଇ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ 10 ସେମାନେ 10 ଜଣ ନଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକକ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଏଠାରେ 10 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଘରେ 2 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି କେତୋଟି ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଘର ତେଣୁ 10କ ମାମୁ ଘର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି
ଗୋଟେ ଘର ଦୁଇଟି 2 ତେଣୁ ଆମେ 12କୁ ଏପରି ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗପ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଦିଦି। ଗତକାଲି ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। କିପରି 10 ଟିକିଆ ବିଡ଼ା କରିବା ଆମେ ଗପଟି ଶୁଣିଲୁ। ଚାଲ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ପକାଇବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ଘନ, ଏହା ନୀଳ ରଡ୍। ଏହା ଏକ 10। ସେହି ସମାନ ପ୍ରକାରରେ 10ଟି ନୀଳ ରଡ୍ ମିଶି ଏକ ଶତକ ହୁଏ। ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? 100। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା କ'ଣ? 1 ଏହା କ'ଣ? 10। ଏହିପରି 10ଟି 10 ମିଶି ଶତକ ହୁଏ। 100 ଏହା 100 ହେବ। ଏହା 100 ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ହଁ ଏହା ଦିଦି। ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନ। ଏହା ଦଶକ ସ୍ଥାନ। 100 ମୋ ପାଖରେ 4ଟି ହଳଦିଆ ଘନ, ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ଏହାକୁ ମୁଁ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ କିପରି ପଢ଼ିବ? 100, 110, 4 ଏକକ। 100 114। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି। ଆସୁଛି। 1000 ମିଶି 1000 ହେବ। ଏହା ଆମେ କରି ଦେଖାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଦଳପତି ଜଣ ଜଣ କରି ଏଠାକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ଦେବି। ତୁମେ ଏହା ରଖିବ ଓ ମୋତେ ଦେଖାଇବ। ତୁମେମାନେ ଏହା ନେଇ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ରଖିବ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ ଦିଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ସଜାଇ ରଖ। ସମସ୍ତ ଦଳର ଡି ତାହାକୁ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ରଖ। ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିଲ କି? ହଁ। ହଁ ଦିଦି। ତୁମେ ଏହା ପଢ଼ିପାରିବ କି? ପଢ଼ ଓ ମୋତେ ଦେଖାଅ। କେତୋଟି ଶହ ଅଛି? ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମ ଦଳ ନିକଟକୁ ଯିବି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସ। ଏଠି ଯୋଗଦାନ ଦିଅ। 240। 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 ଗଣି ଦେଖାଅ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେଲା? ନା, ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼। 200। 200। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ? କେତେ ଶହ 5? ଏହା କ'ଣ ଟଙ୍କା? ଏହା ଏକ ସଂଖ୍ୟା। 246। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 246। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତୁମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିଲ କି? ତୁମେ କେତେ ପାଇଲ? ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣି ଦେଖାଇଲ? ତୁମେମାନେ ରଖିଲ କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଦଳର ଦଳପତି ଏଠାକୁ ଆସ। ଚତୁର୍ଥ ଦଳର ଦଳପତି କିଏ? ଦିଦି, ମୁଁ। ଆସ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାରା ଚିହ୍ନ ନିଅ। ଯାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ବହୁ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଛନ୍ତି। ସାବାସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦେବି। ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଟି ଅଛି। 246କୁ ତୁମେ ସଜାଇ ରଖ। ଆମେ ଏବେ କିଛି ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା। ସଚିନ, ତୁମେ କ'ଣ କହିଥିଲ? 246 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଦଳପତି ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବି। କେତେ ଦେବି ଜାଣିନାହିଁ। ଦିଦି ମୋତେ କେବଳ ଦଳପତିମାନେ ପାଖକୁ ଆସ। ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହା ନିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ 246 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି।
ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଟିରେ ଏହାକୁ ସଜାଅ। ହଁ, ଏହା 246 ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ତୁମେ କେବଳ 246 ଟଙ୍କାକୁ ସଜାଇ ରଖ, ହେଲା କି? ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଦେଇଦିଅ। ତୁମକୁ ଗଣି ଗଣି ସଜାଇବାକୁ ହେବ। 246 ତୁମର ସରିଲା କି? ସାବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମର 10 ଟଙ୍କା ଖୁଚୁରା ଦେବି। ଆସ। ଦିଦି ମତେ ଦିଦି ଦିଦି ନିଅନ୍ତୁ। ଓ ଏହା ଅଧିକ ଥିଲା। ବସିଯାଅ, ମୁଁ ଯିବି। ଏହା ଠିକ୍। ମୋତେ ଦେଖାଅ, ଏହା 246 କିପରି ହେଲା? ଦେଖାଅ। 200 ଓ ତୁମେ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲ। ସାବାସ୍। ମୋତେ ଦେଖାଅ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିଛ କି? ହଁ ଦିଦି, ତୁମେ ଗଣିବା ଉଚିତ। 1 10 ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ଅଛି? 2ଟି। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ଅଛି? 4ଟି। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ଅଛି? 6ଟି। 1 10 ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ଅଛି? 2ଟି। ଦୁଇଟି। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 4ଟି। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6ଟି। ସାବାସ୍। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବସିବ, କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇବ। ନିୟମ କଥା ଜାଣିଛ, ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। କେତେ ଅଛି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ସାବାସ୍। ତୁମେମାନେ 246କୁ ସଜାଇ ଦେଖାଇଲ। ଏବେ ଏକକ ମାମୁଁ ଓ ଦଶକ ମାମୁଁ ଘର କିପରି ସଜାଇବ ଦେଖିବା। ହଁ ଦିଦି। ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏଇ ଘର କାହାର? ସଠିକ୍, ଶତକ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର। ତୁମେ ଏକକ ଘରେ କେତୋଟି ରଖିଲ? 6ଟି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସ। ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଠାକୁ ଆସି ବସ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ? ହଁ ଦିଦି। ଏକକ ଘର କେତୋଟି ଅଛି? ମୋ ସହିତ କୁହ। 1 1 2 3 4 5 6। ତୁମେ ଏଭଳି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖିପାର। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଏକା ଧାଡ଼ିରେ ଏହି ଘରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ 6କୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଲା, ତାକୁ ସେପରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦଶକ ଘରେ କେତୋଟି ଅଛି? 4ଟି। ଦଶକ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ 10 ଜଣ ରହିପାରିବେ। 5 ଜଣ ରହିପାରିବେ କି? ନା ଦିଦି। 2 ଜଣ ରହିପାରିବେ କି? ନା ଦିଦି। ଯଦି କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ହେବ ଶୂନ। ଏହା ଶୂନ ହୋଇପାରେ ବା 10 ହୋଇପାରେ। 12 ରହିପାରିବ କି? ନା ଦିଦି। ଠିକ୍। ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି 10 ଅଛି? 4ଟି। 1 10 1 2 10 10 2 3 10 10 3 4 10 10। ଓ 4 10। ଆଉ ଲେଖିବା କି? ନା ଦିଦି। କେତୋଟି ସହ? 2ଟି। ଦଶକ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ପରି ଶତକ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଅଛି? 9ଟି ଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ କେତେ ଜଣ ରହିପାରିବେ? 100 ଜଣ। କେବଳ 100 ଜଣ। ଶୂନ କିମ୍ବା 100। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଯାଏ ସହସ୍ର ଘର ଯାଏ ପଢ଼ିବେ। ସହସ୍ର ମାମୁଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ 9ଟି କୋଠରୀ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ 1000 ଜଣ ଲୋକ ରହିପାରିବେ। ତାପରେ କେତେ ହେବ?
କେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛ ତୁମେ ମାନେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବ। ହାତ ତଳକୁ କରିଦିଅ। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସହସ୍ର ଘରେ ପରେ 10 ସହସ୍ର ବା 10,000 ଘର ଅଛି। ଆମେ ତାହା ପରେ ପଢ଼ିବା। ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ 9ଟି କୋଠରୀ ଥିବ। ଶତକ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଏବେ କେତୋଟି ଅଛି? 9ଟି ଘର 100 ଜଣ। ଆମକୁ ଯଦି 246 ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା? କେତୋଟି ଶହ ଅଛି? 202। କେମିତି ଲେଖିବା? 100, 200, 2। ଦଶକ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ କେତୋଟି 10 ଅଛି? 4ଟି। 6ଟି। 6ଟି ଘର 246। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ କରିବ ତୁମେ ଏପରି ଲେଖିବ ଏକକ, 10, ଶତକ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହସ୍ର ଘର ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଶତକ ଘରେ 2, ଦଶକ ଘରେ 4, 4, ଏକକ 6। ଘରେ 6। ତେଣୁ କେତେ ହେଲା? 246। ଠିକ୍ ଅଛି, 246। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିଲ? ତୁମ ଖାତାରେ ଏହା ଲେଖିନିଅ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବି ଏହି ଘର କେମିତି କରିବ। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ ନାହିଁ। କେବଳ 9ଟି କୋଠରୀ ଅଙ୍କନ କର। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକକ ଦଳ କର। ତୁମ ସ୍କୋୟାର ଲାଇନ୍ ଖାତାରେ 9ଟି କୋଠରୀକୁ ନେଇ ତୁମକୁ ଏକ ଘର କରିବାକୁ ହେବ। ପେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚାରିପାଖରେ ଅଙ୍କନ କର। ତାପରେ ଗାର ଟାଣି ଭିତର କୋଠରୀକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଗାର ଅଙ୍କନ କର। ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ କି? ମୁଁ ତୁମକୁ କରି ଦେଖାଇବି। ଦେଖାଇବି କି? ତୁମ ପାଖରେ ଏଭଳି ଗାର ସବୁ ଅଛି। ଠିକ୍। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏହାକୁ ଦେଖ। ସ୍କୋୟାର ଲାଇନ୍ ଖାତାରେ ଏପରି ବାକ୍ସ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1, 2, 3। ଏପଟେ 1, 2, 3। ଏଠାରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଉପରେ ଏକକ ମାମୁଁ ଘରେ ଲେଖିବ। ଏହି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶତକ ଘର ମଧ୍ୟ କର। ତୁମେମାନେ କରୁଛ କି? ହଁ ଦିଦି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦିଦି ମୋର ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏହାର କାମ ଦେଖ। ଦେଖ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଏକକ ମାମୁଁ ଘରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଅଛି? କେତୋଟି କୋଠରୀ? କେତୋଟି କୋଠରୀ ଅଛି ଏକକ ମାମୁଁ ଘରେ? 9ଟି। ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି? ଚାଲ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6ଟି କୋଠରୀ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ 9ଟି କୋଠରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି? ସେ 12ଟି କୋଠରୀ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 3 ଗୁଣନ 3 କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଦିଦି ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ମଝିରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଝିରେ ଜାଗା ନ ଛାଡ଼ି ଲାଗି ଲାଗି କୋଠରୀ କରିବା। ତୁମେ ନିଅ। ଠିକ୍ କର। ମୁଁ ଆଉଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏହାକୁ ଆଉଥରେ କର। ଠିକ୍ କରି କର। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ହଁ ଦିଦି। କେବଳ କୋଠରୀ ଅଙ୍କନ କର। ଓ, ଏଇ ପରା ଠିକ୍ କରି କରିପାରିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 9, 9, 9। ଠିକ୍। ତୁମର ସରିଲା କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଦିଦି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେକ୍ କରି କରୁଛୁ। ଦେଖିନିଅ ଯେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଓକେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲା କି? ସାବାସ୍। କେତେଜଣ କ'ଣ କରିଛ? ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିଦେଇଛ। ଏହା ଠିକ୍ କି? ନା, ତୁମକୁ 10 ଘର ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ 10 ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ 100 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲା କି? ହଁ ଦିଦି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ଦିଦି।
ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ଏବଂ ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦେବି। ହଁ ଦିଦି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖାଇବ। ତୁମ ଖାତାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହୁ। ତୁମକୁ ଲେଖି ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମେ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ହଁ ଦିଦି। 30। ସମସ୍ତେ 30କୁ ସଜାଇ ଲେଖ। ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 30କୁ ସଜାଅ। ସଜାଇ ସରିବା ପରେ ତୁମ ଖାତାରେ ଏହିପରି କର। କେମିତି ଲେଖିବ? ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ବ୍ଲୁ ରଡ୍। କେଉଁଠି ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍? ହଁ, ଏହାକୁ ସଜାଅ। ତାପରେ ଏକକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଲେଖ। ଦିଦି 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 ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ନୁହେଁ, ଦିଦି ମୋର କଳାପଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଇଥିବା ଭଳି। ଏହିଭଳି ଏହିଭଳି କର। 9ଟି ଘର ତୁମ ହାତରେ କର। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ 3 ଗୁଣନ 3 ପରି କରିବାକୁ ହେବ। ଦିଦି ମୋର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ। ତୁମକୁ 3 3 ପରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଲେଖ। ତାଳି ଦିଅ। ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରଥମେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜସ୍ମିନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଜସ୍ମିନ୍ ଦଳ। ଚାଲ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପଛରେ ରଖିଦିଅ। 505କୁ ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଜାଇ ଦେଖାଅ। ତୁମର କେବଳ 4 ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁମ ପାଖରେ କେଉଁ ଖେଳନା ଅଛି? ତୁମ ପାଖରେ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ଦେଖ, ତୁମର କେବଳ 4ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ ଓ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କର। ଯଦି ଠିକ୍ ତୁମ ଅଛି ପାଖରେ ଦିଦି। ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ସଜାଅ। ସାବାସ୍। ଏବେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। କେମିତି ଲେଖିବ? ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 3ଟି ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1, 10, 100। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏପରି ବଡ଼ କୋଠରୀ ନୁହେଁ, କେବଳ 9ଟି ଲେଖାଏଁ କୋଠରୀ। ସାବାସ୍। ଏମିତି ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବ କି? ହଁ, ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲି 505। କେବଳ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି ସଜାଅ। ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ସେଗୁଡ଼ିକ ସଜାଅ। ତୁମେ ଦେଖ ସେ ଠିକ୍ ରଖିଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ଦିଦି। 505ରେ କେତୋଟି ଏକକ ଅଛି? 5। 5। ଦେଖ ସେ ଠିକ୍ରେ ରଖିଛି କି ନାହିଁ। ହଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଅ। କେତୋଟି 10 ଅଛି? 0। କୌଣସି 10 ନାହିଁ। କେତୋଟି ଶତକ ଅଛି? 5ଟି। 505। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କଲେ। କେତୋଟି ଏକକ ଥିଲା? 5। ସେ ଠିକ୍ କଲେ। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଅଛି। ତେଣୁ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଏହା ଲେଖିବ। ତୁମେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବ କି? ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ଠିକ୍। ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଳି ଦିଅ। ଏହାକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବା। କିଏ ଲେଖିବ? ଦିଦି ମୁଁ। ଦିଦି ମୁଁ। ଦିଦି ମୁଁ। ଆସ। ଦିଦି ମୁଁ। ଦିଦି ମୁଁ। ସେ ଠିକ୍ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଉଚିତ। 505। 505। ନା,
ଘର ଆଗରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଗଣି ଗଣି ଲେଖ। ପାଞ୍ଚଶହ ଦିଦି ଭୁଲ ଭୁଲ। ସେ କେତୋଟି 10 ଲେଖୁଛି? 505ରେ କେତେ 10 ଅଛି? ଦିଦି ମୁଁ ଦିଦି ଦିଦି ମୁଁ ଦିଦି ଦିଦି ମୁଁ ମୁଁ ଦିଦି ମୁଁ କେତେ ଦିଦି 10? ମୁଁ ଦିଦି ତୁମେ ମୁଁ କୁହ। ଦିଦି ଶୁଣ। 505ରେ କେତେ 10 ରହିବା ଉଚିତ? ସମସ୍ତେ ଦେଖାଅ କେତେ 10 ଅଛି। କୌଣସି 10 ନାହିଁ। 010। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ଶୂନ କାହିଁକି? ଶୂନ ଅର୍ଥ କିଛି ପାଞ୍ଚଶହ ନାହିଁ। ଦିଦି ଭୁଲ ଭୁଲ। ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ। ସଚିନ ଆସ। ଶତକ ଘରେ କେତୋଟି ଲେଖା ହୋଇଛି? 5। ଠିକ ଅଛି ଦିଦି। ଏଠାରେ ଲେଖ। ଗଣିକି ଲେଖ। କେତୋଟି ଦଶକ ଘର ଲେଖା ହୋଇଛି? 5। ଶୂନ ଏକକ ଘରେ 5। 5 ଶୂନ 5 ତୁମେ 5 ଲେଖ ନାହିଁ। ଲେଖିଦିଅ। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ କି? ସେ ଠିକ୍ ଲେଖିଲା କି? ହଁ, ତା ପାଇଁ ତାଳି ଦିଅ। ତୁମେ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର ଦେବି। ଯାଇକି ବସ। ତୁମକୁ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀରେ ଏହା ଲେଖିବାକୁ ଦେବା। 1 10 7 5 0 5। 505। ସେ ଠିକ୍ ଲେଖିଛି କି? ହଁ ଦିଦି। ହଁ, ତାଳି ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଖେଳନା ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେବି। 1325। 1325। ହଁ ଦିଦି। କେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା? 1325। ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ କି ଖେଳନା ଟଙ୍କା? ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍। ମୋତେ ଦେଖାଅ। 1325 ତୁମେ ସଜାଇଲ? ହଁ ଦିଦି। 1325। ତୁମକୁ ଏକକ ଦଶକ ଏଠାରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଲେଖିଲ? ଦେଖାଅ। 1000 ଲେଖିଲ? 1000 ଲେଖିଲ? ତାଳି ଦିଅ। ତୁମ ଭିତରୁ 2 ଜଣ କଳା। କିଏ ଷ୍ଟାର ପାଇବ? କିଏ ପ୍ରଥମେ କଲା? ସନଫ୍ଲାୱାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର ପାଇବ ଓ ଲୋଟସ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ସାବାସ୍। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେବି। ହଁ ଦିଦି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ନା ନା, ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ଖେଳନା ଟଙ୍କା ଓ ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ। ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ 22120କୁ ତୁମକୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବା? ଚାଲ ଦେଖିବା। 22120। ତୁମେମାନେ ରଖିପାରିବ? ହଁ ଦିଦି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ପାରୁନାହଁ ମୋତେ କୁହ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଏକକଗୁଡ଼ିକ ରଖ। କେତୋଟି ଏକକ ଅଛି? କେତେ? 0
ଶୂନ ତୁମେ ଜୋରେ କୁହ ଶୂନ। ଦିଦି ଶୂନ। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? ଦୁଇ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? ନା ଦିଦି କାହିଁକି? ତୁମ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି? ଆମର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଟି 10,000 ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଠାରେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କରି ଦେଖାଇବି କେମିତି କରିବା। ହଁ ଦିଦି। ମୁଁ ତୁମକୁ କରି ଦେଖାଇବି କେମିତି କରିବା। ହଁ ଦିଦି। ଆମର ଆବାକସ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖିଲ କି? ନା ଦିଦି ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ଆବାକସ୍। ଏକକ, ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ଅଟେ। ଏହା କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ହଳଦିଆ ଏହା ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଅଟେ। ହଁ ହଁ ଦିଦି। ଦିଦି ଏହା କ'ଣ? ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ନୀଳ। ଏହା କ'ଣ? ସବୁଜ। ସବୁଜ। 100। ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ଅଟେ। ଏହା କ'ଣ? ହଜାର। 1000। ଲାଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏହା 10,000। ତୁମର ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକରେ କେବଳ 1,000 ଅଛି। ଖେଳନା ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1,000। କେବଳ ଖେଳନା ଟଙ୍କାରେ 1,000 ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ନା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆବାକସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ତଳେ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ରଖିବା। କେତୋଟି ଥିଲା? ଏକକ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ହଳଦିଆ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ? ଏକକ ହଁ ଦିଦି ଶୂନ ଏକକ। ଏକକ ପ୍ରଥମ ଦଳର ବି ଆସ। ଦେଖ, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 200। ସେ ଠିକ୍ ରଖିଛି କି? ହଁ। ଏହି ଦଳରୁ ସି ଆସ। ବୈଷ୍ଣବୀ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? ସେଠାରେ ଦେଖ। ଜୋରେ କୁହ। ଏଣୁ ଏକକ ଦଶକ। ତେବେ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? ଦିଦି 1। ଏକଟି ରଖ। କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ସବୁଜ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ତୁମେ ଆସ। ଏବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା? ସହସ୍ର ବା 1000 ଘର ତୁମେ ରଖ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। 2ଟି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇବା ପରି କୁହ। ଏହି ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରେ ଡାକିବି। ତୁମେ ଆସ। ଏବେ କେଉଁ ଘର ପୂରଣ କରିବି? ଦିଦି 10,000। ଦିଦି 10,000 ଘର। ଜୋରେ କୁହ। କେତୋଟି ରଖିବା? 2ଟି। 2ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ କି? ହଁ ଦିଦି। ହଁ ଦିଦି। 2 10,000। 2,000। ଜୋରେ କୁହ। ତୁମେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛ? ନା ଦିଦି? ଜୋରେ କୁହ। 22,120। 22,120। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି? ଆମର କିଟ୍ରେ ଏଭଳି ଆବାକସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି।
ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ସେମାନେ ଏମିତି ଘର କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ କରି ଆଣିଥିବାରୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ। ପେନ୍ସିଲ ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଏହା ତିଆରି କରି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ 2 ଦିନ ସମୟ ନେଇ ଏହା କରିପାର ଏବଂ ତାପରେ ଆଣିପାର। ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାର। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ତିଆରି କରି ଆଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ ଓ ଖେଳନା ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହି ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ବହି। ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦିଅ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବହି ଅଛି। ତୁମର କେଉଁ ଦଳ? ଆମେ ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଏକାଠି ବସିଛୁ। ପ୍ରତି ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖ। ବହିର କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କହିବି। ତୁମ ପାଖରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ବହିରୁ ଦେବି। ତୁମେ ସବୁ ଘରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆସିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ 5926। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା 32894। ତୁମ ଖାତାରେ ଏହା କରି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ତୁମେମାନେ ରଖୁଛ କି? ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ତୁମେ 10,000 ଏଠାରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ହଁ ଦିଦି। ସମସ୍ତେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଖିନିଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ସାବାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ସୁପ୍ରଭାତ ଦିଦି। ସୁପ୍ରଭାତ। ତୁମେମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛ କି? ହଁ ଦିଦି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଦେଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବା। ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଧାରଣା ଜାଣିଛ। ହଁ ଦିଦି। 1 2 3 4 8 9 ଏକକ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? 10 20 30 ଇତ୍ୟାଦି। ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 100 200। 100 200 Very 300। good। ସହସ୍ର ଘରେ 1000 1000 2000 3000। ଭେରି ଗୁଡ୍। 25ରେ କେତେ ଏକ? 25ରେ କେତେ ଏକ ଓ କେତେ 10 ଅଛି? 2 10 5 ଏକକ। 25ରେ ତେବେ କେତେ ଏକ ଓ କେତେ 10 ଅଛି? 25ରେ 5 5 ଏକକ ଓ 2 2 10 ଅଛି। ଖେଳରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫୁଟୁକି କରି ଦେଖାଇବା। ହଁ ଦିଦି। ଯେପରି ଏକ ଅର୍ଥ ଥରେ ଫୁଟକି ମାରିବା 3। ମୁଁ କହିବି 3। ରୁହ ରୁହ, ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିନି। 1 2 3। ଏହା ଏକ ନମୁନା। ଏଥର ଆରମ୍ଭ କର। ତାଳି ହେବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହା ହେଉଛି 10। 10। କେବଳ ଥରେ କହିବ। 20। ଆରମ୍ଭ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଧିକ ଥର କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଦେବି। ଡେଇଁବାକୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା କି? କେବଳ ଏକକ ଓ ଦଶକ ନେଇ କରିବା। ଆଗରୁ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଖେଳରୁ ବାହାରିଯିବ। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦିଦି। ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ?
32 आरंभ कर। समस्ते बाहरी गल। 32 रे केतोटी 10 अछि? 1 2 3 केतोटी एकक? केवल केवल 2टी। समस्ते ध्यानर सह देख। सेमाने रहिले नहीं। समस्ते ध्यान दियो। ठीक अछि दीदी। 41 आरंभ कर। 1 2 3 4 साबास। एकक दशक 100 ଏହା 100 1 2 3 प्रस्तुत 1 2 3 तुमे कहीं 2 थर कल? 2 थर करबा ठीक नुहे, थरे ही करबा। जल्दी करिब। समस्त को देखुची, जदि कहार असुविधा हुए मु साहाय्य करिबी। 134 आरंभ कर। तुमे केवल 2 थर कल, तुमको 3 थर करिबार थिला। ओके, कौन हैला? आमे आउ थरे करिबा। 512 आरंभ कर। पांचशह 12 केते 10 अछि? ଏହା କେवଳ 1। तुमे 12 ଥର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କରିବା। ତୁମକୁ ମଜା ଲାଗୁନି କି? ନା ଦିଦି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏହି ଖେଳ ତୁମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। 322 ଆରମ୍ଭ କର। ସାବାସ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ 430 ଆରମ୍ଭ କର। କାହିଁକି? 430ରେ କେତୋଟି ଏକକ ଅଛି? କେତେ ଏକକ? 0। ତୁମେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଫୁଟୁକି ମାରିଲ? ତୁମେ 0 ପାଇଁ କିଛି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। 500 100 ପାଇଁ ଏପରି କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଥିବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଏହି ମଜାଦାର ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ। କେହି ଜଣେ ଆସି ନେତା ହେବ ଓ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବ। କେହି ଜଣେ ଆସି ଖେଳଟି ଖେଳାଇବ କି? ସେ ନେତା ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବି। ମଝିକୁ ଆସ। ଯଦି ଭଲ କରେ ତୁମେମାନେ କରିବ। 5023 4 ଅଙ୍କ ନୁହେଁ, କେବଳ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅ। 335 ତୁମେ ଅଧିକ ଥର କଲ। ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅ। 295 10 ଥର। ଦେଖ, ସେ ଠିକ୍ ଗଣିଛି। ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରେ ତୁମେମାନେ ଜଣାଇବ। ଓକେ? ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସି ଖେଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବା। ସାବାସ୍। ତୁମେ ତୁମ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସ। ନିଜ ଦଳରେ ବସ। ତୁମେ ଖେଳ ଖେଳିଲ। ଖେଳଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଥିଲା? ବସିକି କୁହ। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସମ୍ବନ୍ଧର ଥିଲା। କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। 100 ପାଇଁ ଏପରି, 10 ପାଇଁ ତାଳି। ବୁଝିଲ? ଏହି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏକ କାମ କରିବା। ଏହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା?
628। 6 2 8 जोरे कुह 628। 628 रे केते 1 10 और 7 अछि तुमे कुह 6 7 6 7 2 10 8 1। एही दलर ए कुह 2 10 8 1 6 10 2 1। सचिन कुह 6 7 2 10 8 1। वेरी गुड। चलो आमे आउ थरे रंग काम करिबा। एकक पई केउ रंग नील हलदिया 10 पई नील 100 पई सबुज। सबुज समान ढंगरे आमे एहाकू रखिबा। हाँ केते दीदी। एक एहा ठीक हैला कि एठारे केते 100 अछि एबे ठीक हैला कि एठारे केते 100 अछि 628 रे 2 10 6 ଯୁକ୍ତ 20 ଯୁକ୍ତ 8 8 ଏବଂ 8 1 ଅଛି 628 समान 600 मिशाण 20 मिशाण 8 मु एहाकू विस्तार करी लिखिछि। आमे एमिति लेखिबा। हाँ दीदी। कोड़िए रे 2 रो मूल्य दाम। तनिषा एपटे देख 20 रे 2टी 10 अछि तमे ताकू परे कहिदेब। 2 गुणन 10 केते 1 8 आमे एपरी लेखिबा। आमे एहाकू विस्तार करी एपरी लेखिबा। आमे एहाकू संख्या विस्तार रूप कहिथाउ। तुमे बुझिल 4 अंक विशिष्ट संख्या को मध्य आमे एपरी लेखिपारिबा। चतुर्थ श्रेणी पिलामानंकर 4 अंक विशिष्ट संख्या अछि। पंचम श्रेणी पिलामाने तुमे जेपरी हेले भी शिखिपारिब। तुमे गत वर्ष एहा करिछ तेणु तुमको एहा सहज हेब। 2543 मो प्रत्येक दल को देबी। दीदी प्रथम दल आस। दीदी मु जस्मिन दल प्रत्येक दल मध्यरु डी आस। तुमे एहाकू सजाई मते देखाइब। प्रथमे सजाओ खातारे लेख ओ मते देखाओ। 2543 तुमे खातारे लेख मु सजाइबी। ताली मार। सेमाने प्रथमे करिदेले। समस्ते कहिले लेखिबा कि ओ लेखि सारिल साबास। दीदी देखंतु हमर सरीगला। गुड। रोज दलरू डी आस। एठाकू आस ओ संख्या देखि जहा आवश्यक उठाई सजाओ। देख ओ सजाओ। मु तुमको 2 मिनिट समय देबी। एठारू उठाओ। आजी नहले मध्य आसंता काली समस्ते सुजोग पाइब। आमको अनेक गुडे समस्यार समाधान लेखिबाकू हेब तेणु समस्तंकु निश्चय सुजोग मिलिब। तुमे एहाकू विस्तारित रूपरे सजाइछ। एहाकू गोटिए उपरे गोटिए रखिदियो। हाँ दीदी।
ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଥାଏ? ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ଏକକ, ସହସ୍ର। ଦଶକ, ଶତକ, 4 ଅଙ୍କ ସହସ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ହଜାର। ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ଘର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ 1000, ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ। ଏଠାରେ ଏକକ କାଇଁ? ଏକକ ଘର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ହଳଦିଆ। ଯଦି ଏକକ ଘରେ କିଛି ନଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା। ଶୂନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ଆସି ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବ? କିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ? ଆସ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଓ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖ। ଦିଦି ମୁଁ, ଦିଦି ମୁଁ, ଦିଦି ମୁଁ। କେତେ ହଜାର? 2000 ଦିଦି। ଠିକ୍। ତାହା 200। କ'ଣ କରିବା? ସେ ଠିକ୍ ଲେଖୁଛି କି? ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଲେଖିବା ଅଛି, ଉଚିତ? ଦିଦି। ଏଇଟା ଦେଖ। 300? ତୁ ଆକୁ ଶୂନ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାବାସ୍, ତାଳି ଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି। ଦିଦି, 0 ଗୁଣନ 1। 0 ଗୁଣନ 1 କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା? 0। ଏହା କ'ଣ? ଲୁଡୋ। ଗୋଟି। ଏହା ଲୁଡୁ ନୁହେଁ। ହଳଦିଆ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏକକ। ନୀଳ 10। ଶହ ସବୁଜ। 1000 ନାଲି। ଶହ ସବୁଜ, ହଜାର ନାଲି। ଏହା କ'ଣ? 10,000। 10,000। ଗତ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଏହା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହା ଗଡ଼େଇ ପକାଇବି ଓ ତୃତୀୟ ଦଳକୁ ଡାକିବି। କେଉଁମାନେ ତୃତୀୟ ଦଳ? ଲୋଟସ୍ ଦଳ। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ ଡାକିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକାଉଛି। ତୃତୀୟ ଦଳର ବି ଆସ। ଆସ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖ। ସମସ୍ତ ହଳଦିଆକୁ ଏକାଠି କର। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ତ? ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବସ। ହଳଦିଆ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? 10 ନୀଳ। ତାପରେ? ନାଲି। କେଉଁଠି ରଖିବ? ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। କେତୋଟି ଏକ ଅଛି? 2ଟି। କେତେ 10? 2। ତୁମେ ଗଣି କୁହ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଦେଖ, ସେ ଗୋଟିର ଦାଗ ଗଣୁଛି। ସନଫ୍ଲାୱାର ଦଳର ସି କିଏ? ଭରତ, ଏଠାକୁ ଆସ। କଳାପଟା ପାଖକୁ ଯାଅ ଓ ଯାହା କହୁଛି ଲେଖ। 1 10 100 1000। ପ୍ରଥମେ ସାରଣୀ କର। ତୁମକୁ ଗଣି ତାକୁ କହିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଅଛି ଗଣି କୁହ। ତୁମେ ଏପରି ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତୁମକୁ କହିବ ଏକକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଓ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
କେତୋଟି ଏକକ ଅଛି? 2ଟି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାଅ ସେ ଠିକ୍ ଲେଖୁଛି କି ନାହିଁ। କେତେ 10? 1ଟି। କେତେ ଶହ? 700 8000 5,10,000 50,000 ତୁମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ କି? ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଢ଼। କେତେ 10,000? 5 ହେଉଛି 500,000। କେତେ ହଜାର? 8। କିଏ ପଢ଼ିବ? 58,792। ସାବାସ୍। ଏହା ଠିକ୍ କି? କିଏ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବ? 58,792 ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ। ଓକେ। ଦିଦି ମୁଁ ତୁମେ ଯାଇ ତୁମ ଜାଗାରେ ବସ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାଅ ସେ ଠିକ୍ ଲେଖୁଛି। ସେ ଠିକ୍ ଲେଖୁଛି। ସାବାସ୍। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କମା ଦେଇ ଲେଖିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବି, ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଲେଖିବ। ଠିକ୍। 1, 10, 7 ପରେ ଆମେ କମା ଦେବା। 58,792। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ଖେଳଟି ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ ଦିଦି। ହଁ ଦିଦି। ଆମେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା। ଏହା ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଦେବି ଓ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ତୁମେ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବ। ସମସ୍ୟା କାଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ ଦିଦି। ହଁ ଦିଦି। ଏବେ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି। ତୁମେ ତାହା ପଢ଼ି ମୋତେ କୁହ। ଠିକ୍? 3,456 ଏବଂ 56। ଏକ, 10, 100, 1000 ଲେଖିବ। ଏହା 1000। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଅଛି। ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିଛ? 6। ଯଦି ମୁଁ 6 କୁହେ, ଏହାର ଅର୍ଥ 6। 5 କ'ଣ? ଏହା 5 ପରି ଦେଖାଯାଏ। 4ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? 4। 3ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 3। ଯାହା ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛ, ତାହା ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ। 5। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 5 କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହା ଦଶକ ଘରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ 5 10 ବା 50 ହୋଇଯିବ। 5 10 ମାନେ 50। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ? 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 50। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ କୁହ? ଦିଦି ମୁଁ 400 ହେବ। ତେଣୁ 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ 400 ହେବ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର କହିବ। 3ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 3। ବୁଝିଲ?
प्रकृत मूल्य माने जहाँ तुमे देखुछ। किए स्थानीय मूल्य बुझाई परिबो? 3000। किछि प्रश्न अछि कि? किए बुझी पारिला नाही? मधु बुझी पारिलोनी? मधु आस, समस्ते शुण। 4 ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 4, 3 ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 3। ଏହାର ସ୍ଥାନ ଦେଖ, ଏହାର ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଏହା ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି? ଶତକ। 4 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ 400। ବୁଝିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଦିଦି। ହଁ ଦିଦି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର। କିଏ ସଜାଇବ? ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନ? 1, 10, 1000। କିଏ ଏହାକୁ ସଜାଇବ? ଯିଏ କହି ନାହିଁ। ଆସ, ଆସ, ତୁମେ ଆସ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର କିଏ କରିବ? ଆସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସଜାଅ। ଯଦି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଅଛି, ତୁମକୁ 0 ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଜାଉଛନ୍ତି କି? ଗୁଡ୍, ତାଳି ଦିଅ। ନିଜ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼। ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଇଜ୍ ଟାଇମ୍। ହଁ ଦିଦି। ପାଟି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ପଚାରିବି କହିବ। ପ୍ରଥମ ଦଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ, ତୃତୀୟ ଦଳ, ଚତୁର୍ଥ ଦଳ। ପ୍ରଥମ ଦଳ, ଏହା ପଢ଼। 5460। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ପଢ଼। 4056। ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 6ର 6। ଏଠାରେ 6ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 6। 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରେ କେତେ? କେଉଁ ଦଳ କହିବ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିନି। 100 ଦିଦି। 400। ହଁ, 400। ଏଠାରେ 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ କୁହ। 4000। ସାବାସ୍। ଏଠାରେ 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 400। କାହିଁକି? 4 ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ 4 କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ସହସ୍ର। ସହସ୍ର ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 4000 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏହିଭଳି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା କି? ଦିଦି। ହଁ ଦିଦି। ଭେରି ଗୁଡ୍।
ତୁମ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାରୁ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ ଦିଦି। ଦଳର ଦଳପତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ତୁମ ଅଛି ପାଇଁ ଦିଦି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି। ମୁଁ ଗତକାଲିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଖାତା ବାହାର କର। ଦେଖିବା ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛ କି ନାହିଁ। ଗତକାଲିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ଯଦି କେହି ବୁଝିନାହଁ ମୁଁ କହିଦେବି। मैं समझाऊंगी। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ, ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଆମେ ଏସବୁ କାମ କରିଛୁ। ଆମେ ଗଣିତକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ କି? ହଁ, ଟିକେ ପଛକୁ ବସ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ? ଦୋକାନରେ, ବଜାରରେ, ମଲରେ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠି? ବ୍ୟାଙ୍କ, ହୋଟେଲ। ମନେକର ଆମେ ତୁମ କଥା ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆମେ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତୁମ ପାଖରେ ଏକକ କ'ଣ ଅଛି? ଦିଦି, ଆଙ୍ଗୁଠି। ସାବାସ, ଆଙ୍ଗୁଳି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକକରେ ଅଛି। ଆମକୁ ଶତକ, ଶହର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁଯାକ ଏକାଠି କରିବା ଆମେ 1 10 ପାଇବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 10 ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହ। ଆମ ଶରୀରରେ 10ର ଧାରଣା କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଦି ଯଦି ଆମେ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଓ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏକାଠି କରିବା ଆମେ 2 10 ପାଇବା। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ କିଏ ଦେବ? ଦିଦି ଦାନ୍ତ। ସାବାସ, ଦାନ୍ତ। ଆମର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ? 32ଟି। 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଆମ ଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 10ର ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। 100 ଧାରଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅଛି? କେଶ। ଠିକ୍। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର କେଶ ଅଛି। ହାଡ଼? ଆମର 10,000ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କେଶ ଥିବ। ଏକ ଲକ୍ଷ। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? କାର୍ଡ। ତୁମେ ଏହା ନେଇ ପଢ଼। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସେହି ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମ୍ନା କରିଥାଉ। ଠିକ୍। ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ଉଚିତ। କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିପାରିବ? ତୁମେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିଦେବ? ତୁମେ ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ାଳି କି? ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଧାରଣା କାର୍ଡ ରଖ। ସେ ପଢ଼ିବ। ଜୋରେ ପଢ଼। ସମସ୍ତେ ତା କଥା ଶୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଥରେ ଶଙ୍କର ଏକ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କଲା। ତାକୁ ଦିଅ। ପଢ଼। ତମେ ପଢ଼ିବ? ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ଥରେ ଶଙ୍କରକୁ ପୁରସ୍କାରରେ କୁମ୍ପି ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ 2,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ନା, 2499। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆଉ ଏହା ଦେଖ। ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ? ଶଙ୍କର। ପିଲାଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶଙ୍କର। ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ? ସେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ପାଇଲା? ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ।
ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପାଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା? ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କଲା? ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣ। ତା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ନା, ତାହା ମୋବାଇଲ ଦାମ। 2499 ଥିଲା। ଏଠାରେ କେତେ ଶହ ଅଛି? 400। କେତେ ହଜାର? 2000। 400 2000 କେତେ ଏକକ? 9 ଏକକ କେତେ ଦଶ? 9 ଦଶ ଆମେ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ବେଳେ ହଜାର, ଶହ, ଦଶ ଓ ଏକକ ଗଣିଥାଉ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଓ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା। କିଏ ପଢ଼ିବ? ତୁମେ ପଢ଼ିବ କି? ପଢ଼। ସେ କୁମ୍ପିରେ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ? 6ଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 63ଟି ଟଙ୍କିକିଆ ନୋଟ୍। ତା ପାଖରେ 269ଟି କଏନ୍ ଥିଲା। ଶଙ୍କରକୁ 1000 ନୋଟ୍ ଦେଖି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କି? ଶେଷରେ ସେ 2499 କିପରି ପାଇଲା? କୁହ। ତା ମା ତାକୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ନେଇ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ଦେଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ହଁ, ଯଦି ମା ସବୁ ଖୁଚୁରା ନେଇ ନୋଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ କିଣିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିବ, କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବା। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସମାଧାନ କରିବ। ବୁଝିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଚାଲ କରିବା।